نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی عبدالرؤف صاحب، بھائی فاروق صاحب، بھائی عبدالغفور صاحب، اور بھائی رمضان صاحب، اور بھائی عمران صاحب، اور بزرگ غلام رسول بھٹی، اور جتنے بھی ہمارے احباب اس محفل کے اندر شریک ہیں، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خدا مانے عیدگاہ شریف جو اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائی۔ سامعین جی وقار، میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک محبت کا ذکر ہے اور دوسرا اتباع کا ذکر ہے، اور یہاں پہ محبت کا ذکر 2 دفعہ آیا اور اتباع کا ذکر 1 دفعہ آیا۔ محبت کا ذکر کس طریقے سے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، محبت ایسے نہیں، ہر دعویٰ کچھ دلیل مانگتا ہے۔ حضور والا، ہر دعویٰ کچھ دلیل مانگتا ہے۔ میں بولوں کہ سورج ہے، بولو گے قادری سورج ہے، دلیل کیا ہے؟ میں بولوں گا وہ دیکھو دھوپ ہے، یہ سورج کی دلیل دھوپ ہے۔ میں بولوں چاند ہے، بولو گے دلیل کیا ہے؟ بولوں گا سامنے چاندنی ہے۔ میں بولوں پھول ہے، بولو گے دلیل کیا ہے؟ بولوں گا خوشبو ہے، بولوں گا خوشبو ہے۔ اے محبوب، یہ لوگ دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو ان کو بولو یہ دعویٰ ہے محبت، اگر اس کی دلیل ہے تو وہ ہے اتباع رسول، فاتبعونی۔ اور جب تم اتباع کر لو گے تو اب تو تم کہتے ہو نا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب ہم کہتے ہیں ہمیں فلاں سے محبت ہے، فلاں سے محبت ہے، مگر جب فلاں کہے گا مجھے اس سے محبت ہے تو مقام کیا ہوگا؟ تو مقام کیا ہوگا؟ اب محبت کے لیے ہم نے کچھ اصول لینے ہیں کہ محبت ہوتی کس سے ہے۔ ہر ایرے گہرے سے محبت نہیں ہوتی۔ محبت کس سے ہوتی ہے؟ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ محبت جس سے ہم کر رہے ہیں اس کا رتبہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ تو رتبہ کیا ہے جس سے ہم نے محبت کی؟ اس کا رتبہ یہ ہے کہ رب کائنات کہیں قرآن پاک میں فرمائے یاسین، کہیں فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا،
मा वद्दाअक रब्बुका व मा कला। कहीं फरमाया जा रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, इतना प्यारा मकाम, इतना बड़ा रुतबा कि जो वो हमारा ही महबूब नहीं, रब्बे कायनात का महबूब है, उससे हमने मोहब्बत की। और मुख्तसर टाइम है, तशरीह में नहीं जाता। अब दूसरी जगह पे आते हैं, दूसरे देखते हैं कि वो कौन सा असूल है। वो ये है कि उसका फजल कितना है, उसका कमाल कितना है, उसकी अफजलियत कितनी है, उसका कमाल कितना है। वो भी पैगंबर मुस्तफा है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अर्ज करते हैं रब्बे अरनी, जवाब आता है लन तरानी, जवाब आता है लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। और फिर एक वक्त वो आता है कि रब्बे कायनात का महबूब उम्मे हानी के घर में रहता है और रब्बे कायनात जबरील अमीन को भेजते हैं, जा मेरे महबूब को लेके आ। एक तो मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, कह रहा है कि या इलाहुल आलमीन मुझे अपना दीदार दे दे। फरमाया तू देख नहीं सकता, एक को घर से बुलाया जा रहा है। मकाम देख, फजल देख कितना है। और फिर दूसरी तीसरी बात यह होती है कि उसके एहसान क्या हैं, उसके एहसानात क्या हैं। उसके एहसानात मेरे भाई ये है कि जब मेरे महबूब की आमद नहीं हुई थी, जलवागरी नहीं हुई थी, तो फिर क्या था। एक साहबी रसूल मेरे पाक नबी की बारगाह में आके अर्ज करते हैं कि हुजूर, हमारे इलाके का एक दस्तूर था, जब हमारा बाप फौत हो जाता था, बाप, तो फिर हमारे गोठ का, हमारे इलाके का नंबरदार नाज़िम जो निजाम चलाता था, वो तमाम लोगों को एक मकाम पे इकट्ठा कर देता था। हम भी आ जाते थे, हमारी वो माएँ जो बेवा हो चुकी होती थी वो भी बैठी होती थी। और फिर हमारे जितने भी उस मरने वाले के बेटे होते थे, उनके हाथों में एक एक दुपट्टा दे दिया जाता था, एक एक दुपट्टा दे दिया जाता था। हम वो दुपट्टा लेके वो एक मकाम पे हमें खड़ा कर देता था और कहता था वो नंबरदार कि यहां से भागो, और जो तुम में सबसे पहले अपनी माँ अपने बाप की बेवा के सर पे दुपट्टा डाल देगा वो उसका शोहर होगा। वो मकाम जब माँ से शादी बेटे की जाती थी, जब मेरे आका की जलवागरी हुई तो माँ को एक मकाम मिल गया। फिर क्या फरमाया कि माँ तो वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी को मकाम मिल गया, बहन को मकाम मिल गया, और फिर कैसा कैसा मकाम अता फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कौन बिलाल जो हबशा से मदीनातुल मुनव्वरा तक सफर करके आए, मक्कातुल मुकरमा तक सफर करके आए, वो बिलाल एक दिन उमैया ने आपके सीने पे पत्थर रखा हुआ है और गलियों में घसीट रहा है, नक्शबंदियों के पीर का करीब से गुजर हुआ, नक्शबंदियों के पीर का करीब से गुजर हुआ, सिद्दीक़ अकबर का करीब से गुजर हुआ, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पल्ले से, अपनी जेब से पैसे खर्च करके उसको खरीदा और नबी पाक की बारगाह में आजाद कर। जिंदाबाद। और एक वक्त वो आया जब बाहर से सफीर आए, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तारफ कराते जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि एहसान कितने हैं, एहसान। वो वक्त याद करो जब गलियों में घसीटा जा रहा है, अब वो वक्त है, खड़े हैं, आप तारफ कराते जा रहे हैं, ये अबू बकर है, कहाफा का बेटा है, ये उमर है, ये खत्ताब का बेटा है, ये उस्मान है, ये अफ़ान का बेटा है, ये अली है, ये अबू तालिब का बेटा है। बिलाल खड़े सोच रहे हैं कि बिलाल आज तू फिर हबशी बनेगा, आज फिर तू गुलामज़ादा बनेगा। लेकिन जब बारी बिलाल की आती है तो खालिक़े कायनात का महबूब क्या फरमाता है, ये बिलाल है, ये हमसे है, हम इससे है, ये बिलाल हमारा सरदार है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, शान अहले बैत इत्तेहाद, जिंदाबाद, शान सहाबा की बात, जिंदाबाद, दरबार आलिया मोहम्मद का शेर, जिंदाबाद, किबला आलम वाला हजरत साहब, जिंदाबाद, जनाब साहबजादा वाला शान, जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, 12वीं पाक वाले मुर्शिद, जिंदाबाद।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کس شان سے کرایا جا رہا ہے. پھر وہ وقت بھی آیا جب فتح مکہ ہوئی اور مکہ المکرمہ کے اندر کتنے لاکھ صحابہ تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے. ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا بلال اذان سنا دے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, کبھی آگے دیکھ رہے ہیں کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں سناتا؟ عرض کی آقا مسجد نبوی میں اذانیں دی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے, اور میں نے بدر و حنین کے مقام پہ اذانیں دی پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے. آقا میں نے تو اذانیں جہاں بھی دی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے اذانیں دی. آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں, مقام اونچا نظر نہیں آ رہا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چلا جا. یاد کرو لوگوں وہ وقت جب اسی مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے. آج اس کعبے کی چھت پہ بلال کو چڑھایا جا رہا ہے, جو کعبہ ہمارے سب مسلمانوں کی عزت و اکرام کی جگہ ہے. بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. بلال پھر آگے دیکھ رہا ہے پھر پیچھے دیکھ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اب کیا ہے؟ عرض کی آقا مسجد نبوی میں اذانیں دی, منہ کعبہ شریف کی طرف کیا. بدر و حنین میں اذانیں دی, منہ کعبہ شریف کی طرف کیا. اب تو کعبہ بلال کے قدموں کے نیچے ہے, منہ کس طرف کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال آج کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تو کیا ہوا؟ آج تو نے کعبے کی طرف نہیں مجھ کعبے کے کعبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اذان دے. تو پھر یہاں پہ میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرحمان سن لو اعلیٰ حضرت کون ہے. اعلیٰ حضرت معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. وہ اعلیٰ حضرت جس نے سنیوں کے دل کے اندر محبت رسول کو اجاگر کیا. وہ اعلیٰ حضرت جس نے ہم مسلمانوں کے دلوں کے اندر محبت اہل بیت کو اجاگر کیا. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت کو اجاگر کیا. اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتی ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. وہ اعلیٰ حضرت کتنا بڑا مقام عطا کیا. اب یہ تھی محبت کی بات. چند منٹ لوں گا اتباع کے لیے حضور والا. محبت کے بارے میں علامہ سید مختار شاہ صاحب آپ خطیب اعظم افریقہ, آپ کی بہت نایاب کتاب ہے محبت کیا ہے. آپ محبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محبت, میں نے ایک دن سوچا کہ محبت کیا ہے. میں نے چھوٹا سا ٹکڑا مقناطیس کا رکھا اور میں نے اس کے سامنے چاندی تھوڑی سی رکھی. میں نے کہا شاید بھاگ کے جائے, وہ ٹس سے مس نہیں ہوا. پھر میں نے سوچا شاید یہ کوئی قیمتی دھات نہیں ہے. میں نے گولڈ سونا رکھ دیا لیکن وہ بھی ٹس سے مس سے نہیں ہوا. پھر میں نے کیا کیا, میں نے ڈائمنڈ ہیرا رکھ دیا, وہ بھی نہیں ہلا. میں نے ایک لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھا, دونوں بھاگ کے آپس میں. یہ ہے محبت, اس کو بولتے ہیں محبت. محبت کی قدر پوچھنی ہے تو چکور سے پوچھو جس کو رات چاند کی 14ویں رات میں قید کر کے رکھا جاتا ہے. محبت کی قدر پوچھنی ہے تو پروانہ سے پوچھو جو ساری رات پھڑکتا ہے شمع کے گرد اور صبح نہ شمع ہوتی ہے نہ وہ ہوتا ہے. محبت کی قدر پوچھنی ہے تو شمع سے پوچھو جو ساری رات پروانے کے لیے چمکتی ہے جلتی ہے, صبح وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتی ہے. یہ تھی محبت. اب اتباع کی طرف آتے ہیں. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے وضو فرمایا. وضو فرمانے کے بعد مسکرانے لگے. قریب احباب بیٹھے ہیں, انہوں نے وجہ نہیں ابھی پوچھی, ابھی دیکھ رہے ہیں. تو عثمان ذو النورین خود گویا ہوئے, خود فرمانے لگے کہ احباب ذی وقار آپ کو پتا ہے کہ میں مسکرایا کیوں؟ میں مسکرایا کیوں؟
उन्होंने अर्ज की हुजूर हमें तो नहीं पता। फरमाया इसी जगह पे, इसी मकाम पे एक दिन वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फों वाले, अलम नशरह के सीने वाले महबूब करीम ने वुजू फरमाया था और इसी तरीके से खड़े होकर मुस्कुराने लगे। मैं तो उनकी अदा को अदा कर रहा हूं। ये था उनका रद्द अमल, ये था उनका वतीरा, ये था उनका तरीका कार, जिनके नाम के झंडे उठाए फिरते हैं, जिनके नाम पे हम कलाशन तोबे उठाए फिरते हैं। आप देख सिपाही साहबा वालों, और देखो हमारे साहबा नबी से मोहब्बत कैसी करते थे। आप फिर देखते हैं मुराद मुस्तफा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, हम रोते हैं, तड़पते हैं कि या अल्लाह हमें भी मदीना पाक दिखा दे, या अल्लाह हमें भी मक्का पाक दिखा दे, हमें आज हजरे अस्वद दिखा दे, हमें बैतुल्लाह का तवाफ करा दे, हमें सफा व मरवा की सही करा दे। हम तो रो रो के दुआएं करते हैं। हजरत उमर फारूक तवाफ काबा कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और तवाफ काबा करने के बाद जब हजरे अस्वद को बोसा लेने की बारी आती है हुजूर वाला, तो आके ठहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और हजरे अस्वद को ललकार के पुकार के कहते हैं कि आए हजरे अस्वद। लहजा देखो उमर फारूक का क्या है। फरमाते हैं हजरे अस्वद हमने पत्थरों को पूजना छोड़ दिया, हमने पत्थरों को पूजना छोड़ दिया। ये फारूक, ये उमर कभी तुझ पे अपने लब ना लगाता अगर तुझ पे कमली वाले के लब ना लगे होते। अगर तुझ पे मेरे महबूब के लब न लगे होते। हाजी साहब तवाफ करने वाले जरा गौर ते कर, बैतुल्ला दा मकाम देख, आखिया हजरे अस्वद तेनू मैं चुमदा ता पिया, तेनू चुमया कमली वाले ने। जरा देख लेते हैं कि हाजरे करार का क्या मकाम है। अली अल मुश्किला ने किस तरीके से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका पे अमल किया, किस तरीके से इत्तिबा की है। सफर के दौरान जा रहे हैं, एक दरख्त आता है बेरी का हुजूर वाला, एक दरख्त आता है रास्ते के अंदर बेरी का, अपना अमामा मुबारक उतारते हैं, पगड़ी मुबारक उतारते हैं, उसको ऊपर फेंकते हैं और वो कांटों में उलझ जाती है। फिर उसको निकालते हैं, निकाल के अपने सर पे अमामा बांधते हैं। साथ में अहबाब ने अर्ज किया हजूरे वाला ये क्या माजरा है, ये पगड़ी तो ठीक थी, इसको उतारा, फेंका और फिर बांधा, वजह क्या है। फरमाया एक दफा मैं हम सफरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, एक दफा मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जहां पे सफर कर रहा था, उस वक्त ये दरख्त छोटा सा था, मेरे आका इसके करीब से गुजरे और आपकी पगड़ी मुबारक इसके कांटों में उलझ गई और आपने इसी तरीके से उतारा और उसको बांधा। अब बड़ी देर के बाद महबूब की राह गुजर से गुजर हुआ, मगर क्या करूं दरख्त बड़ा हो गया, महबूब भी चला गया, दरख्त भी बड़ा हो गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने सोचा कि सुन्नत को तो अदा करना है ना। फिर मैंने अपना अमामा उतारा और उसमें फेंका और उस कांटों में उलझा हुआ निकाला, सर पे बांधा और मैंने उनकी अदा को अदा कर लिया। सामईन जी वकार, इन्हीं अल्फाज के साथ इख्तिताम करता हूं और मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं कि देखो मेरे आका के गुलामों ने इश्क किस तरीके से किया नबी से और फिर उनकी इत्तिबा किस तरीके से की। सामईन जी वकार, अपने आप को सच्चा सुच्चा आशिक साबित करने की कोशिश करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।